थे। भगवान विष्णु ने नारद जी का अभिमान देखा और श्री हरि विष्णु जी शिव जी को याद करने लगे। देव देव महादेव, भगवान श्री हरि बोलते हैं क्योंकि भगवान शिव देव तो हैं ही, लेकिन देवों के देव, इसलिए कितने सुंदर शब्दों के प्रयोग किए भगवान विष्णु ने। देव देव महादेव, देव देव महादेव, प्रसिद्ध परमेश्वर, धन्यस्तवं शिव धन्याते। हे महादेव, माया सर्व विमोहित, माया सर्व विमोहित। आपकी माया किसी को नहीं छोड़ती। भगवान शिव की माया का नाम है शांभवी माया। अनुभूति हो सकती है लेकिन आंख के द्वारा देख नहीं पाते, उसका नाम है शांभवी माया। और शिव जी के एक विद्या का नाम है शांभवी विद्या। एक क्रिया विद्या, मंत्री विद्या और एक है शांभवी विद्या। पहले के समय में सदगुरु अपने शिष्य को शांभवी विद्या का दान करते थे। अपनी दृष्टि मात्र से अपने शिष्य को सभी विद्या देते थे। शिष्य को पढ़ना नहीं पड़ता था, बहुत सारी पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ता, कुछ भी नहीं, कोई श्लोक भी पढ़ना नहीं पड़ता था। जैसे एक मोबाइल पास में रखकर दूसरा मोबाइल रखो तो एक ऐसी कोई क्रिया करते हैं तो इसमें जो प्रोग्राम है सब डाउनलोड उसमें हो जाएगा। पहले ब्लूटूथ आता था, अब तो क्या आता है पता नहीं। इनमें जो कुछ प्रोग्राम है सब कुछ इस मोबाइल में आ जाता है। ये विद्या हमारे ऋषि मुनियों के पास थी। अपने शिष्य को पढ़ाते नहीं थे, सामने बैठाते थे और सभी विद्या उसको दे देते थे। उसको कहते हैं शांभवी विद्या। अभी कलयुग में संभव नहीं है। कलयुग में ऐसा कोई प्रयोग कर रहा है तो सक्सेस ये नहीं है, सफल नहीं है। लेकिन कलयुग में ऐसी बातों में नहीं पढ़ना है आपको। कलयुग में ऐसी कोई बात कर रहा है कि मैं तुझे शांभवी विद्या प्रदान करूं, हो ही नहीं सकता। ये झूठ है। क्योंकि ऐसे कोई पहुंचे हुए संत यहाँ आपको मिलने वाला है, ऐसा कभी संभव ही नहीं, सर्वथा अभी नहीं हो सकता। ये पहले की हमारी एक विद्या थी, शांभवी विद्या। और भगवान स्वयं शिव जी ने शांभवी विद्या उपमन्यु को दी थी और उपमन्यु ऋषि ने शांभवी विद्या भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को दी थी। ये पूरी कथा शिव महापुराण अंतर्गत है। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, भगवान आपकी माया का नाम भी शांभवी माया है, उससे मेरी रक्षा करो भगवान। और नारद जी की बहुत प्रशंसा की और नारद जी फूलते फूलते गए। और ये कथा से परिचित हैं आप सभी। माया निर्मित नगर में गए, शिलनिधि राजा को मिले। शिलनि की पुत्री विश्व मोहिनी पूरे विश्व को मोहित कर सकती है, लेकिन शिलनिधि को नहीं है? पिता का नाम क्या है? शिलनिधि। तो भगवान की माया किसको भ्रमित नहीं कर सकती? जो शिलनिधि है, शिल का निधि जिनके पास है। इसलिए माता गंगा सती कहते हैं ना, शिलवंत साधु ने वारंवार नमी, एक बार नहीं, वारंवार वारंवार वारंवार। चूंकि उसके पिता का नाम शिलवंत है। साधु को नहीं, साधु तो बहुत है। शीलवंत साधु ने एक बार नहीं, वारे वारे नमिए पानबा, बदले नहीं वर्त मान प्राण जाए वचन न जाए। शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिए पानबा, बदले नहीं वर्त मान चित्त निवृत्ति जने सदा निर्मणिने, चित्त निवृत्ति जने सदा
શીલવંત સાધુને વારે વારે નવીએ પાનવા બદલે નહીં વર્ત માનરી બદલે નહીં વર્ત માનરી બદલે નહીં વર્ત માનરી. ए नारद जी विश्व मोहिनी के साथ विवाह करने का विचार करते हैं. देख लिया दीर्घ दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से कि विष्णु जैसा रूप होना चाहिए. विष्णु के पास से रूप मांग लिया, स्वरूप नहीं मांगा, सिर्फ रूप बाह्य देखो. क्योंकि निजता एक मौलिकता है ना. दूसरों के जैसा आप दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरे जैसा सद्गुण आप में नहीं आ सकते. दूसरों की हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उनके जैसा संपूर्ण कोई बन नहीं सकता. और पूरे विश्व में भगवान एक व्यक्ति को एक ही बनाते, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं बनाता, कभी नहीं बनाते. ईश्वर की एक अद्भुत रचना है जो सृष्टि खंड है शिव महापुराण ग्रंथ के अंदर. इसमें सृष्टि का वर्णन है. एक भी वृक्ष का पत्ता भी एक समान, एक सरखा नहीं. सबके अंगूठे के निशाने भी एक सरखे नहीं होते हैं. शिक्षण ने हमने साइंस तक पहुंचा दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने फिर अंगूठे पर पहुंचा दिया. टेक्नोलॉजी ने अंगूठा ही करते हैं ना ऐसे, फिर अंगूठा यही आ गए ना. पहले अनपढ़ थे लोग अंगूठा ही मारते थे. अब बहुत शिक्षण थे, साइन करने लगे, और ये टेक्नोलॉजी के संशोधन फिर अंगूठा आ गए. और आपके देश में तो ऐसे करते, ले तो जा. हमारे गुजरात में आवे कोई ने क्या झोलो आम दंडो लઈને આવે બહાર નીકળતો. એમાં પોરબંદરમાં તો ભૂલથી કોઈ નામ ન કરે. આપણે પોરબંદર આ તો આમ ગાડી વાળો હોય તો આમ કરે તો ખુશ થાય, બોલો જો આમ. આપણે અહીંયા તો ગુજરાતમાં તો ભાંગી નાખે કોક. और नारद जी स्वयं नाराज हुए. भगवान महादेव के गणों ने नारद जी को परिचय दिया. नारद जी तल्ली पशु, आप जरा सरोवर में देखें. नारद जी ने देख लिया तो पूरा शरीर विष्णु जैसा लग रहा है, लेकिन चेहरा बंदर जैसा लग रहा है. नाम कहिए तो अभिमानी माणसो वांदरा जेवा लागे. तेना उछल कूद बહુ હોય ને, તેનામાં ઉપદ્રવ બહુ હોય. અભિમાની માણસો એ ગુલાટે બહુ મારતા હોય, એટલે અભિમાની માણસોથી દૂર રહેવું, અહંકારી લોકો. એટલે શિવગણો વળી ઓળખાણ આપી કે નારદજી જરા જુઓ, તમે આમ તમારું મુખ જરા જુઓ. નારદજી વળી જોયું તો વાંદર જેવું મુખ. તો નારદજીને ક્રોધ આવ્યો, એટલે શિવગણોને શ્રાપ આપી દીધો કે અમે રાક્ષસ થશું. ક્રોધ કરતા કરતા નારદજી વિષ્ણુ ભગવાન પાસે પહોંચે છે અને વિષ્ણુ ભગવાનનો અનાદર કરે છે. અને વિષ્ણુ ભગવાનને પણ શ્રાપ આપે છે, નારણમાંથી નર રૂપ ધારણ કરશો, નારી વિયોગના દુઃખ ભોગવા પડશે ને તમને કોઈ મદદ નહીં કરે. મારું મુખ વાંદર જેવું બનાવ્યું એટલે વાંદરાઓ તમને મદદ કરશે. અને તે કારણથી ભગવાન વિષ્ણુનો એક અવતાર થાય છે, ભગવાન પ્રભુ શ્રી રામજી. અને શિવગણો ક્ષમા માગે છે નારદજી પાસે. એટલે નારદજી તેને વચન આપે છે કે તમે ભયંકર રાક્ષસ તો થશો, મહાન પ્રતાપી, મહાન બળવાન રાક્ષસ થશો. તમને કોઈ જીતી ન શકે, દેવતાઓ પણ તમને આધીન થશે. શિવગણોએ કહ્યું કે નારદજી અમારું મંગલ અને કલ્યાણ કેવી રીતે થશે? ત્યારે નારદજીએ શિવગણોને કહ્યું છે કે તમે રાક્ષસ જ્યારે થશો ત્યારે દુનિયાના બધા દુર્ગુણો તમારામાં રહેશે, પણ તમારામાં એક સદગુણ રહેશે, તમે મહાદેવની ભક્તિથી વંચિત નહીં થાવ. તમારા હૃદયમાં ભગવાન મહાદેવની ભક્તિ રહેશે. તેથી રાવણ અને કુંભકર્ણ બંને મહાદેવના ભક્ત છે. અને આ ભગવાન વિષ્ણુજી નારણમાંથી નર રૂપ ધારણ કરે, ભગવાન શ્રી રામ રૂપે પ્રગટ થશે. અને ભગવાન શ્રી રામ દ્વારા તમારું કલ્યાણ થશે. મૃત્યુ થશે એમ નહીં, કલ્યાણ થશે. અને આ કથાથી ભગવાન રામજીની કથા શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથમાં સંક્ષિપ્તીકરણ, બહુ થોડી કથા, એ ભગવાન પ્રભુ રામની કથા છે. પણ રામજીની કથા આપણે નથી કહેવાની. રામ કથાને આપણે પ્રણામ કરી અને આપણે શિવ કથા તરફ પ્રયાણ કરવાનું છે.
અને આ નારદજી विष्णु भगवान ने कहे कि भगवान मैंने क्रोध किया। श्री हरि श्री भगवान विष्णु जी नारद जी को क्रोध के बारे में प्रवचन दे रहे हैं। नारद जी क्रोध को चांडाल कहा है। क्रोध हमारा अहित कर सकता है, हमारे पुण्य का क्षय हो सकता है, इसलिए नारद जी कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधी को किसी की पहचान नहीं रहती। अत्यंत क्रोधी व्यक्ति आंख होते भी उसको अंधा समझना चाहिए। 1000 शत्रु हमारा अहित नहीं कर सकते, लेकिन एक थोड़ी पल के लिए हमारा क्रोध हमारा सब कुछ समाप्त कर सकता है। इसलिए कथा श्रवण करने के बाद हम सभी को संकल्प करना है, जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन क्रोध से थोड़ा दूर रहो, क्रोध पर संयम रखें। 1000 हाथी को अंकुश में रखना सरल है, लेकिन एक क्रोध को अपने अंकुश में रखना ये सरल नहीं है। क्रोध में कान भी बंद हो जाते हैं, आंख भी बंद हो जाती हैं, क्रोध में मुख खुल जाता है। मुख में से क्या क्या स्टॉक निकलता है ये किसी को पता नहीं होता। क्रोधी व्यक्ति को किसी की पहचान नहीं है, किसी का सुनता भी नहीं है, इसलिए क्रोध को चांडाल कहा है। किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है और उसको स्पर्श आपने किया तो भी स्नान करना पड़ता है। क्रोधी व्यक्ति को आपने स्पर्श कर लिया तो तुरंत स्नान कर लीजिए, ऐसे क्रोध को चांडाल कहा। इसलिए क्रोध हमारा अहित कर सकता है। मैं बहुत पहले मैंने क्रोध पर एक दृष्टांत दिया था, बहुत समय से नहीं भी दिया है। एक પિતા મધ્યમ વર્ગીય, એટલે થોડા પૈસા ભેગા કરી જીવનનું એક સપનું હતું કે મારે 4 વ્હીલ ગાડી લેવી। એટલે થોડી બચત કરતો હતો અને પૈસા કમાતો હતો, અને આજે એ મધ્યમ વર્ગીય પિતા નવી કાર લઈને આવે છે, એકદમ નવી, શોરૂમમાંથી ચોડાવીને આવે છે અને આંગણામાં મૂકે છે, નવી કાર છે। અને આ પિતા આ નવી કારની પૂજા કરવી છે એટલે ચોખા ને કંકુ ને બધું લેવા માટે ઘરમાં જાય છે, અને છોકરો હેરી ગલીમાં ક્યાંક રમતો હશે, એકનો એક દીકરો મોહલ્લામાં રમતો હશે, કોઈ જે ખેલતો હશે, અને છોકરો પણ બહુ કજાડો હતો, અને ઘણાના હોય બહુ કજાડા છોકરા, એટલા બધા તોફાની હોય એની વાત પૂછવામાં। આપણા ઘરે મહેમાન થઈને આવે તો સોફાની આગળથી ન બે, પાછળથી બે એ લોકો। આવા છોકરા મેં જોયા છે। આપણા છોકરાઓના રમકડા તોડી નાખે, છોકરાઓને બટકા ભરી જાય, ચિરોટિયા ભરી જાય, અને માં પછી બેઠી પડારો કરતી મારો છોકરો બહુ ડાયો। આપણને ખબર હોય કે આ કેટલો ડાયો છે, ઊંધા ગોઠ નાખીને બેઠો હોય, માલ સામાન કાઢતો હોય। આવા છોકરા હોય। અને પછી એ ઘરધણી આપણે ચા પાય એટલે એમ કહે કે બેન તમે ચા પીશો? તો કે હા। તમારો છોકરો ચા પીશે? તો કે ના, મારો છોકરો કોઈ દી ચા ન પીવે। છોકરો પછી બોલે કે માં ખોટું હું લેવાનું બોલે છે, ઘરમાં રોજ ચા પીવું છું, મારે ચા પીવી છે, ત્યારે માને નીચું જોવા જેવું થાય હે ને। આવા કજાડા છોકરા, એમાં આટલો કજાડો છોકરો, એટલે જોઈ ગયો કે મારા બાપા નવી કાર લાવ્યા છે, એટલે હાથમાં પથ્થર હતો, એટલે પથ્થર લઈને ભૂંગળીઓ વાળી દીધો, લીટા પાડી દીધા કારને। ઓલો બાપ ઘરમાંથી બહાર નીકળે છે, હાથમાં કંકુ છે, ચોખા છે, ગાડીની પૂજા કરવી, નવી કાર છે। છોકરાને જોઈ ગયો કે રે નવી કાર, અને આ પથ્થર હાથમાં લઈને એટલા લીટા પાડી દીધા, ઘેરા પાડી દીધા। હવે કંકુની ચોખાની થાળી મૂકી અને બાપને ક્રોધ આવ્યો, છોકરાને પકડ્યો છે, એલા તારું તોફાન એટલું બધું, આ નવી કાર છે ને ત્યાં હાથમાં પથ્થરની લીટા પડી દીધા, અને બાપ એ છોકરાને મારવા લાગે છે। છોકરો પપ્પા કરે, પણ સાંભળે કોણ? પણ મારી વાત તો સાંભળો પપ્પા। પણ ક્રોધી વ્યક્તિ કોનું સાંભળે? એટલો છોકરાને માર્યો છે, ક્રોધ સમાતો નથી। અને જે પથ્થરથી આ છોકરાએ ગાડીને લીટા પાડ્યા તે પથ્થર લઈ અને છોકરાની આંગળી છૂંદી નાખી, લોહી લુહાણ થઈ ગયો। હવે ક્રોધ તો કેટલી વાર રહે? થોડી વાર રહે, ક્રોધ કે બહુ સમય સુધી ના રહે આપણી પાસે। અને પિતાનો ક્રોધ શાંત થાય ને જોયું તો છોકરો લોહી લુહાણ છે।
બેહોશ થઈ ગયો, એટલો માર્યો છોકરાને, એટલો, કારણ કે ક્રોધ. હવે દવાખાને તો પિતા જ લઈ જવાનો રહ્યો, છોકરાને ઉચકાયો છે. પિતાજી, બેટા મારા ક્રોધમાં મને ખ્યાલ ના રહ્યો. લોહી લોવાણ પિતા અને દીકરો હોસ્પિટલ ગયા, ડૉક્ટર સાહેબને સોંપ્યો છોકરાને. ડૉક્ટર સાહેબ ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ ગયા, બધું આમ જોયું, સાફ સફાઈ કરીને ડૉક્ટર સાહેબ બહાર નીકળે છે. કહે છે, ભાઈ ક્ષમા કરજો, મને મારે ન કહેવું જોઈએ, પણ તમારા છોકરાને આંગળીમાં વધારે લાગી ગયું છે, તમારા છોકરાને આંગળી કાપવી પડશે. બાપ હિબકા ભરી ભરીને રડે છે, પણ ઠપકો કોને આપવો, કારણ કે પોતાનો જ ક્રોધ હતો. કહેવાય કોને જવું, પોતાની જાત પ્રત્યે નફરત થવા લાગી. આવો મારો ક્રોધ કે મને ભાન ન રહ્યું કે આ મારો છોકરો છે. ગાડીને લીટા પાડ્યા તો ઠીક થઈ જાત, સારા થઈ જાત, પણ છોકરાને એટલો બધો મેં માર્યો, આંગળી છૂંદી નાખી મેં. બાપ રડતો રહ્યો અને ડોક્ટરે આ છોકરાની આંગળી કાપી નાખી છે. થોડા દિવસમાં જ હોસ્પિટલમાં રહેવું પડ્યું, પાટાપિંડી થઈ. ડૉક્ટરે કહ્યું, હવે થોડું સ્થિતિ સારી છે, તમે ઘરે લઈ જઈ શકો છો. દીકરાને ઘરે લઈને આવે છે. સાંજ પડે છે, દીકરાને બહુ પીડા થાય છે. 3 દિવસથી આ બાપે મુખમાં અન્નનો ટુકડો નથી નાખ્યો, કારણ કે દીકરો એકનો એક દીકરો, ભલે તોફાની છે પણ દીકરો તો દીકરો છે. બાપ બાજુમાં સૂવે છે, માથા પર હાથ ફેરવે છે. દીકરો ફરિયાદ કરે છે, પિતાજી બહુ દુખે છે. બેટા હું જાણું છું. બાપ આશ્વાસન આપે છે કે બેટા મારો ક્રોધને ગાડીને લીટા પાડ્યા અને મને ક્રોધ આવી ગયો અને મેં તને માર્યો, પણ એ ગાડી તો હું શોરૂમમાં લઈ જઈશ ફરીવાર અને લીટા બધા ઠીક કરાવી નાખીશ, ઘરડા પાડ્યા છે તે. ત્યારે દીકરો ફરિયાદ કરે છે, પિતાજી ગાડીના લીટા તો સારા થઈ જશે પણ મારી આંગળી. બાપ દીકરાને જવાબ શું આપે? આ છે ક્રોધ. થોડી વાર થઈ, દીકરાએ આંખ બંધ કરી સૂઈ ગયો છે. દીકરો બાપને પણ ઝોલો આવી ગયો છે, બાજુમાં સૂતો છે. અને ખબર નહીં ઘરે લાવ્યા પછી દીકરાને શું થયું. રાતે આંચકી આવવા લાગી, ધનુર થવા લાગ્યો. તત્કાલ ડોક્ટરને બોલાવે છે, પણ ડોક્ટર પહોંચે ઘરે એ પહેલા દીકરો પ્રાણ છોડી દે છે. એકના દીકરાનું મૃત્યુ થાય છે. માથા પછાડીને બાપ રડે છે કે મારાથી આવું શું થઈ ગયું. આ છે ક્રોધ. ક્રોધનું કેવું પરિણામ આવે છે એનું આ દ્રષ્ટાંત છે. સવાર પડી, સૌ સગા સંબંધી મિત્રો સૌ આવ્યા છે. દીકરાને એકના એક દીકરાની યાત્રા નીકળે છે, શમશાન યાત્રા, અંતિમ યાત્રા. દીકરાની બધી જ ક્રિયાઓ કરીને પાછા ફરે છે. થાંભલીને ટેકો દઈને બાપ બેઠો છે, ઓશિયાળો થઈને. એકનો એક દીકરો હતો, ઘર ખાલી થઈ ગયું છે. આંખમાંથી આંસુ સુકાતા નથી. બધા થોડી વાર માટે આશ્વાસન આપ્યું છે, બેઠા છે સૌ. ધીમે ધીમે સૌ રજા લેવા લાગ્યા છે. હવે અમે જઈએ, બધા ધીમે ધીમે જવા લાગ્યા. ખાલી પડ્યું બધું છે. બાપે જોયું, ગાડી ત્યાં ને ત્યાં જ પડે છે. કંકો ચોખાની થાળી પણ ત્યાં ને ત્યાં જ પડે છે. હવે પિતાએ નિર્ણય લીધો છે કે મારા દીકરાએ પોતાના હાથથી ગાડીને લીટા પાડ્યા હતા, હવે એ લીટા બધા રહેવા દેવા છે મારે. એના પર મારે કલર પેન્ટ નથી કરાવવું. એ મારા દીકરાને યાદ રહેશે કે આ મારો એકનો એક દીકરો હતો. એ દીકરાએ પોતાના હાથથી આ ગાડીને ઘરડા પાડ્યા હતા. કારણ કે આપણો એક સ્વભાવ હોય છે, આપણા પિતાજીના કપડાં ઘરમાં રાખતા હોય છે, આપણા પિતાજીના ચશ્મા ઘરમાં રાખતા હોય છે, આપણી માં હોય તો તેનો હાડલો ઘરમાં રાખતા હોય. એમની યાદ, હાડલામાં માની સુગંધ હોય છે. પિતાજીના કપડામાં બાપની મહેક હોય છે, બાપનો પરોપકારનો ભાવ હોય છે, માનું વાત્સલ્ય એના કપડામાં દેખાતું હોય, સુગંધ આવતી હોય છે. ઘણા ડાયા માણસો માતા પિતાની વસ્તુ પોતાના ઘરમાં સાચવે છે, પોતાના ઘરમાં રાખે છે. મેં એવા માણસોને જોયા છે, પિતાજીના ચશ્મા, માના ચશ્મા. અરે એવા માણસોને જોયા છે. પહેલા તો અમારી માઓ બજર દેતી, બજરની ડાબલી રાખે કે મારી માની બજરની ડાબલી છે. અરે બાપ બીડી પીતો તો બીડીની જુડી જે બાપના ખીચામાંથી નીકળે ને, બીડીની જુડી ઘરમાં રાખે. આ અમારા પિતાજી આ બીડી પીતા હતા ને એની જુડી છે.
એના જીવનમાં જે ઉપયોગમાં લેતા વસ્તુ પોતાના માતા પિતાને યાદ સ્વરૂપ પોતાના ઘરમાં રાખે. આવા સંતાનો મેં જોયા છે. અને મેં જાય ત્યારે દેખાડે કે આ મારા પિતાજીની લાકડી, આ મારા પિતાજીની ખાટલી, આ મારા પિતાજીનો લોટો, આ મારા બાપુજીના ચશ્મા છે, આ મારા બાપુજીની પૂજા છે, આ મારી માની પૂજા છે. હમણાં જ ઇંગ્લેન્ડમાં કોઈ ઘરે ગયો તો એ ઘરે જે આમને એ રૂમ આમનામ રાખ્યો. આ રૂમમાં મારી માં રહેતી હતી, મારી માં સૂતી હતી. એટલો માતૃભક્ત દીકરો હતો. એટલું સુંદર બિસ્તર, એની માની ચીજ વસ્તુ, માના ચશ્મા, એ માની ટીવી, આમ નામ. બાપુજી મેં આ રૂમને મેં કઈ છંછેડ્યો નથી. જે પ્રમાણે મારી માં રહેતી હતી, હજી હું એવું માનું છું કે મારી માં આ રૂમમાં રહે છે. મારી માનો અણસાર આ રૂમની અંદર હજી છે. હજી મને મારી માના ભણકારા વાગે છે. એના ઘરમાં પૂજાનો રૂમ નાનો હતો, પણ માને રહેવાનો રૂમ મોટો હતો. ઘરમાં મોટા મોટા પૂજાના રૂમ બનાવવાથી તમારું ક્યારે સારું નહીં થાય. મોટા રૂમમાં માને સ્થાન આપો. માનો આશીર્વાદ મળશે, તમારો વાળ કોઈ વાંકો ન કરી શકે. આવા ડાયા માણસો મેં સમાજમાં બહુ જોયા છે. બાપે નિર્ણય લીધો કે મારા દીકરા જે પોતાના હાથથી ગાડીને લીટા પડ્યા છે એ મારે રાખવા છે, એની યાદ સ્વરૂપે. આ મારા જીવનની કમાણીની પહેલી ગાડી છે, અને મારા ક્રોધને કારણે મારો ક્રોધ મારા દીકરાને ભરખી ગયો. હવે બાપ ભાંગલ પગે ઊભો થાય છે, અને ગાડી જ્યાં પડી હતી ફોર વ્હીલ ત્યાં પડી છે. નજદીક જાય છે, પણ જે લીટા પડ્યા હતા એના પર બહુ ધૂળ ચડી ગઈ છે, કારણ કે રસ્તામાં જ પડી હતી એટલે માટી ચડી ગઈ છે. તે એ બાપ પછી બાજુમાં જઈને આમ વાત્સલ્ય ભાવથી એ લીટાને આમ જોવે છે, આમ ધૂળને આમ સાફ કરે છે, ત્યાંથી ધૂળને હટાવે છે. નજદીકથી બાપે જોયું તો આ દીકરાએ પથ્થરથી ગાડીને લીટા નહોતા પડ્યા, પણ આ દીકરાએ પથ્થરથી ગાડી ઉપર લખ્યું હતું મારા વહાલા પપ્પા. લીટા નહીં પડ્યા હતા, પથ્થરથી લખ્યું હતું મારા વહાલા પપ્પા. અને બાપ આ વાંચે છે, અને બાપ અંદરથી એટલું તૂટી જાય છે. ગાડીના બોનટ ઉપર બાપ માથા પછાડે છે. હવે આ પિતા જિંદગીભર માથા પછાડતા રહેશે ને તો આ દીકરો તેને પાછો મળવાનો નથી. તેથી આપને હૃદયથી હું પ્રાર્થના કરું છું, આપના ક્રોધના ખપ્પરમાં કોઈ ખપી ન જાય, એની આપણે કાળજી રાખવાની છે. આપણો પલવારનો ક્ષણવારનો ક્રોધ આપણા પરિવારને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખે છે. તેથી આપ સૌને મારી પ્રાર્થના છે, ક્યારેય પણ ક્રોધ આવે મૌન રહો, શાંત રહો, ઘર છોડીને બહાર જતા રહો, થોડા અલગ પડી જાઓ, દૂર જતા રહો, પાણી પી લો, મોઢું ધોઈ નાખો, થોડું થોડું ઠંડા પાણીએ સ્નાન કરી લો. બાકી ક્રોધ કેવું પરિણામ આપે છે એનું આપણે વર્ણન પણ ન કરી શકીએ. તેથી આ શ્લોક મહાદેવે ગાયો છે. કામ ક્રોધો પરિત્યાજો. ભગવાન શિવજી દેવતાઓને કહ્યું, દેવતાઓ સુખી તો હોય તો કામનાનો ત્યાગ કરો એમ, અને ક્રોધનો ત્યાગ કરો. આ શંકર ભગવાન સ્વયં બોલ્યા છે. મહાદેવજી દેવતાઓને કહે, શંકર ભગવાનનું પ્રવચન છે. કામ ક્રોધો પરિત્યાજો ભવદ્ભિઃ સુરસત્તમૈ. સુરસત્તમા, હે શ્રેષ્ઠ દેવતાઓ, ધ્યાન રાખો, તમે કામનાનો ત્યાગ કરો, ક્રોધનો ત્યાગ કરો, પરિત્યાગ જળમૂળ में से त्याग करो. સર્વ વૈચ મનંતવ્યં મદવાક્યં નાન્યથા ક્વચિ. મદવાક્યમ, જૂઠું નથી બોલતો, મારું વાક્ય સત્ય છે. ભગવાન શિવજીએ ભાર દઈને કહ્યું કે मैं जो कह रहा हूं મદવાક્યં નાન્યથા ક્વચિ. मेरे वाक्य को कोई सामान्य रूप में नहीं लेना है, गंभीरता से इस वाक्य को याद रखना है. इसलिए आप सभी को हमारे हृदय से प्रार्थना है, कथा सुनकर आप भजन करे न करे, माला करे न करे, पूजा अर्चन करो न करो, लेकिन क्रोधावेश से थोड़ा दूर रहिए. दूसरों को भी जीवन समाप्त कर सकता है, आप भी क्रोध में अपने जीवन को भी समाप्त कर सकते हैं. इसलिए क्रोध का आवेग अति भयानक होता है. इसलिए नारद जी ने
भगवान विष्णु को विष्णु जी ने समझाया। काम क्रोध मद लोभ सब अति लोभ पापનું મૂળ। લોભિયા માણસનો સંગ ન કરે, પોતે ડૂબે ને આપણને ડૂબાડે। આ લોભિયા કંજૂસ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जय संत भजहु भजहि जय संत। क्रोध अज्ञान से उत्पन्न होता है और अभिमान से क्रोध बढ़ता है। क्रोध का पर्याय क्या है? अज्ञानता। क्रोध को कटु वाक्यों के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है। क्रोधी व्यक्ति कभी मीठा नहीं बोलता। क्रोधी व्यक्ति के मुख में से क्या निकलता है पता नहीं। क्रोध विवेक को जड़ मूल में से नाश कर देता है। विवेक और क्रोध दोनों साथ में कभी नहीं रहता। इसीलिए कथा सुनकर हम सबको निर्णय लेना है। भगवान श्री हरि ने नारद जी को कहा है, नारद जी। और शंकर भगवान ने तो महाकाली के सामने इतना बड़ा क्रोध का प्रवचन किया है। क्योंकि महाकाली जब क्रोध कर रही थी तो असुरों का संहार करना था। महाकाली को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने कहा था, काली आपका कार्य पूर्ण हो रहा है, अब शांत हो जाओ। लेकिन काली शांत नहीं हो रही थी। तब शंकर जी ने उसको शांत करने के लिए क्रोध पर बहुत बड़ा प्रवचन लिया था, महादेव जी ने स्वयं ने। अब नारद जी शांत हो गए। नारद जी ने कहा, भगवान श्री हरि मैंने बहुत बुरा कर दिया। मैंने भगवान महादेव, मैंने आपका अनादर किया, मैंने शिव गुणों को श्राप दिया, मेरे मन में संताप हो रहा है। आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें, मैं अब क्या करूं? तब भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद, दूसरों को श्राप देने से पुण्य का क्षय होता है। कभी दूसरों को आपने श्राप दिया, पुण्य का क्षय। दूसरों की निंदा की, पुण्य का क्षय। दूसरों के लिए बुरी बात करी, बुरी सोच, मेरे पुण्य का सब कुछ क्षय कर देते। ये प्रथा, ये जो स्वभाव है, ये स्वयं को दुखी करने का स्वभाव है। भगवान श्री हरि ने कहा, नारद आपने बहुत पुण्य एकत्र किया था, कितना बड़ा तप किया था, देव ऋषि आपका जय जयकार कर रहे थे, लेकिन आपने अभिमान के कारण, क्रोध के कारण श्राप देकर पुण्य का सब कुछ सत्यानाश कर दिया, क्षय कर दिया आपने। अब मुझे कुछ मार्गदर्शन करो भगवान श्री हरि, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ मार्गदर्शन करिए। तब भगवान विष्णु जी नारद जी को कहते हैं, नारद, मन को शांत रखने के लिए मैं पहला उपाय दिखाता हूं। मन को शांत रखने के लिए क्या करें? तो भगवान विष्णु जी ने गाया है, आपद्मस्तकं सम्यग् भस्मनोदधुल्यसादरम्। आपके भाल में भस्म का त्रिपुंड करो, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। भस्म एक औषधि है। भस्म एक भगवान शिव जी की आशीर्वाद प्रतीक एक दवा है। भस्म का तो बहुत प्रकार शिव महापुराण ग्रंथ में पूरा भस्म महात्मा ही है। श्रोत भस्म, स्मार्त भस्म, अग्नि भस्म, लौकिक भस्म, देवाग्नि जनित भस्म, शिवाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म, बहुत सारी भस्म। भस्म मतलब राख। किसी वस्तु को जलाते उसके सार तत्व रहता है, उसको कहते हैं भस्म।